जय श्री कृष्ण बेटा। साइंस स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 12 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी लास्ट में आपणे अवरोधकता विषे माहिती मेळवी। ध्यान आपजो, थोड़ू रिविजन करी लईए। अवरोधकता शुं छे? तो कि भाई कोईपण धातु पदार्थोमांथी ज्यारे विद्युत भारो वहन करे छे एटले विद्युत प्रवाह वहे छे त्यारे ए धातु वडे आ विद्युत भारोनी गतिने अवरोधतुं अथवा विद्युत प्रवाहने अवरोधतुं एक बळ लागे छे, जेने आपणे कीधुं तुं अवरोध। कोईपण धातुनो अवरोध एटले ए धातु विद्युत प्रवाहने जे धीमो पाडे छे ए बळ। हवे आ अवरोध केने लईने मळे छे? तो कि अवरोधकता ने लईने। अलग अलग धातुओनी अलग अलग अवरोधकता छे। तांबानी अवरोधकता अलग छे, चांदीनी अलग छे, सोनानी अलग छे, लोखंडनी अलग छे, एल्युमिनियमनी अलग छे। बधी धातुओनी अवरोधकता अलग अलग होवाथी बेटा अवरोध पण आपणने अलग अलग मळे छे। एटले के बधी धातुओ विद्युत प्रवाहने अथवा तो विद्युत भारने अलग अलग रीते धीमो पाडे छे। અને આપણે જોયું તો ગયા વખતે કે ભાઈ લંબાઈ વધારીએ તો અવરોધ વધે, લંબાઈ ઘટાડીએ તો અવરોધ ઘટે। ફરીથી લંબાઈના વધારા સાથે અવરોધ પણ વધે છે અને લંબાઈના ઘટાડા સાથે અવરોધ ઘટે છે। મતલબ કે બે સમપ્રમાણમાં છે। સમપ્રમાણમાં હોય ત્યારે વિજ્ઞાનમાં આપણે ટૂંકમાં લખી શકીએ આર સમપ્રમાણ એલ। अवरोध घटे लंबाई घटे, सॉरी लंबाई घटे तो अवरोध घटे, लंबाई वधे तो अवरोध वधे। बीजू आपणे जोयुं तो कि जो आडछेदनुं क्षेत्रफळ वधारीए तो अवरोध घटे अने आडछेदनुं क्षेत्रफळ घटाडीए तो अवरोध वधे छे। एटले व्यस्त प्रमाण थयुं तो आपणे आवुं लखी सकीए आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। हवे बंने सूत्रने आपणे भेगा करी सकीए केम के एक साइड सरखी छे तो आर प्रोपोर्शनल टू L/a आवुं लखी सकीए। कोईपण धातु पदार्थोनी लंबाई वधे तो अवरोध वधे पण क्षेत्रफळ जो वधे तो अवरोध घटे। हवे बराबर जो अहीं मूकवुं होय तो सप्रमाणता अचळांक मूकवो पड़े। अहींया छे रो सप्रमाणता अचळांक अथवा तो एने ज कहेवाय अवरोधकता धातु पदार्थोनी। आ आपणे जोयुं हतुं। हवे आजे नवो टॉपिक विद्युत अवरोधकता ए द्रव्यनो लाक्षणिक गुणधर्म छे। शा माटे समजावो? द्रव्य एटले पदार्थनो, अहींया वात छे धातु पदार्थनी केम के एमांथी ज विद्युतनुं वहन थाय। तो धातु पदार्थनी लाक्षणिकता अथवा एनो लाक्षणिक गुणधर्म लक्षणों परथी कही शकाय के वस्तु केवी छे। लक्षणों परथी ज ओळखाय माणस छे के प्राणी छे। भसतो होय तो आपणे मानीए कूतरो छे लक्षण परथी, अने गर्जना थती होय जंगल ध्रुजे एवी तो लक्षणों परथी आपणे कही सकीए के नजीकमां के सिंह होवो जोईए। व्यवस्थित रीते वृक्षोनुं सरस मजानुं रोपाण थयुं होय, वृक्षो व्यवस्थित क्रमबद्ध रोपेला होय, स्वच्छता होय तो आपणे कही सकीए आटलामां कोई माणस रहेतो होवो जोईए बुद्धिशाળી। एम धातु पदार्थोना घणा बधा लक्षणों छे बेटा। एमांनो एक लक्षण अवरोधकता पण छे के भाई धातु पदार्थो जो होय तो ए अवरोध आपे ज। ए कई रीते आपणे समजाववानुं छे, बहु सरळ छे। एक पछी एक मुद्दा आपणे जोता जईए। ध्यान आपजो। पेलो मुद्दो सुवाहकोनी अवरोधकता। सुवाहकोनी अने भेगो लई लईए आपणे मिश्र धातु। मिश्र धातुओनी अवरोधकता 10⁻8 ओमेगा इंटू मीटर थी 10⁻6 ओमेगा इंटू मीटर ना क्रमनी होय छे। आ पहली बात थी।
10⁻⁸ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર અવરોધકતા છે કેની? સુવાહકોની. આ સુવાહકોની અવરોધકતા છે. પછી મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા કેટલી છે? તો કે મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા 10⁻⁶ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર છે. હવે અવરોધકતા કેટલી થઈ તમે જોજો. માનો કે સુવાહકોની અવરોધકતાની આપણે વાત કરીએ 10⁻⁸ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. ધ્યાન આપજો બેટા, 10⁻⁸ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર આ અવરોધકતાનો એસઆઈ એકમ છે. તમને ખ્યાલ હશે, ના ખ્યાલ હોય તો આગળનો લેક્ચર ફરીથી જોઈ લેજો. માઇનસ ઘાતને પ્લસ કરવી હોય ને તો આખું પદ છેદમાં જાય. અહીં છેદમાં કેના મોકલવું? તો કે કોઈ ના હોય તો 1ના છેદમાં 10⁸ હવે પ્લસ થઈ ગયું ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર. 10⁸ એટલે 1ની પાછળ 8 0. આ આંકડો થયો. એકમ, દશક, 100, 1000, 10,000, લાખ, 10 લાખ, કરોડ, 10 કરોડ. 10 કરોડ વડે એકડાનો ભાગાકાર કરવાનો. આ 10 કરોડ વડે એકડાને ભાંગવાનો. એટલે પહેલાં તો 0 પોઈન્ટ એટલે 1 0, બીજો 0, 3, 4, 5, 6, 7, 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. અને હવે આને ગુણ્યા 1 કરો ત્યારે આ તમને મળે. અને પછી અહીંયા જવાબ 0 0 0 થાય. તો આ આંકડો તમને આ બેયનો જવાબ શું મળ્યો? 0 પોઈન્ટ 1 2 3 4 5 6 7 0 અને પછી 1. ફરીથી બાળકો સાંભળો, 1/10⁸ નો જવાબ આવ્યો 0.70 અને પછી 1, મતલબ કે ખૂબ નાનું મૂલ્ય છે અવરોધકતાનું. કેની અવરોધકતાનું મૂલ્ય ખૂબ નાનું છે? સુવાહકોની. અને એટલે જ સુવાહકો વિદ્યુતના સારા વાહકો છે. સુવાહકોની અવરોધકતા 10⁻⁸ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર જેટલી ઓછી લખ્યું મેં, પણ ખરેખર શબ્દ આવે ખૂબ ઓછી હોવાથી તેઓ વિદ્યુતના સારા વાહકો છે. વિદ્યુતના સારા વાહકો છે, સુવાહકો છે. દાખલા તરીકે આપણે લખી શકીએ તાંબુ, એલ્યુમિનિયમ, એની અવરોધકતા આની નજીકમાં હોય. હવે મિશ્ર ધાતુની વાત કરીએ બેટા તો એની અવરોધકતા 10⁻⁶ છે. એટલે એ પછી તમે પ્લસ કરો આની જેમ જ તો 1/10⁶ ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર થયું. 8માંથી 6 2 0 ઘટ્યા એટલે 100 જેટલો તફાવત આવ્યો. સુવાહકો અને મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા વચ્ચે તફાવત કેટલો છે? 100 જેટલો, 100 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર જેટલો તફાવત છે. એટલે આપણે એવું કહી શકીએ કે મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા સુવાહકો કરતા 100 ગણી વધુ હોય છે. બીજી વાત મિશ્ર ધાતુની આપણે કરીએ બેટા, ધ્યાન આપજો. મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા તેમને જેમાંથી બનાવવામાં આવે છે તે શુદ્ધ ધાતુ કરતા હવે પહેલા તો એ સમજો મિશ્ર ધાતુ શું છે. શુદ્ધ ધાતુની અંદર
અમુક પ્રમાણમાં અન્ય કોઈ ધાતુ અથવા તો અધાતુ તત્વો ઉમેરીને મિશ્ર ધાતુ બનાવવામાં આવે. ફરીથી બોલો, શુદ્ધ ધાતુની અંદર અન્ય કોઈ ધાતુ કે અધાતુ ઉમેરીને મિશ્ર ધાતુ બનાવવામાં આવે. જેમ કે આપણે જેટલા પણ સોના ચાંદીના ઘરેણાં પહેરીએ એ બધી મિશ્ર ધાતુ છે. શુદ્ધ સોનું વપરાતું નથી, કારણ કે શુદ્ધ સોનું નરમ હોય, ઘરેણાં ના ટકી શકે. એટલે મજબૂતી આપવા માટે આપણે એમાં થોડીક અશુદ્ધિ ઉમેરીએ. લોખંડ એ બેટા શુદ્ધ નથી હોતું. તમને જાણીને નવાઈ થશે, શુદ્ધ લોખંડ તો નરમ હોય છે. લોખંડની અંદર 0.05% કાર્બન ઉમેરવામાં આવે, કોલસો. અને આ ઉમેર્યા પછી આપણું જે લોખંડ છે ને એ મજબૂત બની જાય છે. એટલે લોખંડ પણ એક પ્રકારની મિશ્ર ધાતુ થઈ. આવી તો ઘણી બધી મિશ્ર ધાતુઓ છે, આપણે કેમિસ્ટ્રીમાં ભણશું. તો અહીંયા કીધું કે મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા એક તો આપણે ઉપર જોયું કે સુવાહકો કરતાં 100 ગણી વધારે છે. મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા સુવાહકો કરતાં 100 ગણી વધારે છે એ જોયું. અને આગળ કીધું મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા તેમને જેમાંથી બનાવવામાં આવે તે શુદ્ધ ધાતુ કરતાં વધુ હોય છે. ત્યાર પછી મંદવાહકો અથવા તો અવાહકોની અવરોધકતા 10⁻12 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટરથી 10⁻17 ઓમેગા ઇન્ટુ મીટર સુધીની હોય છે. આ પ્લસ જ છે, એટલે એકની પાછળ 12 ઝીરો લગાવો એટલી મોટી અવરોધકતા છે અવાહકોની. કારણ શું? કારણ કે અવાહકોમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી, એટલે એની અવરોધકતા આટલી બધી છે. અને આથી જ અવાહકો વિદ્યુતનું વહન કરી શકતા નથી. એમાં આપણે ઉદાહરણ લખી શકીએ: લાકડું, કાગળ, કાપડ, પ્લાસ્ટિક, કાચ વગેરે. આ બધા અવાહકો છે. તો આ હતી લાક્ષણિકતા કે ભાઈ દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા જણાવો. ધાતુ, અધાતુ, મિશ્ર ધાતુ, આ બધાની અલગ અલગ લાક્ષણિકતા હતી. અને છેલ્લો ટોપિક એમાં અર્ધવાહકો. સુવાહકો અને અવાહકોની વચ્ચેની જે ધાતુઓ છે એને અર્ધવાહકો કહેવાય. અર્ધવાહકો જેવી કે સિલિકોન, Si અને જર્મેનિયમ, Ge. 23મા નંબરનું તત્વ, 14મા નંબરનું તત્વ ની અવરોધકતા સુવાહકો કરતાં વધારે અને અવાહકો કરતાં ઓછી. એટલે કે સુવાહકો અને અવાહકોની વચ્ચેની હોય છે. ચાલો, આ ટોપિક અહીં પૂરો થાય છે. સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લ્યો. વિદ્યુત અવરોધકતા દ્રવ્યનો લાક્ષણિક ગુણધર્મ છે. રેડી? હવે ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ભાઈ બીજો પ્રશ્ન આના પછીનો એવો છે કે અવરોધકતા કયા કયા પરિબળો ઉપર આધાર રાખે? શું અવરોધકતા એટલી ને એટલી રહે, કોઈ પણ ધાતુ પદાર્થની ફિક્સ રહે? તો કે ના, ક્યારેક ક્યારેક વધે છે અવરોધકતા અને ક્યારેક ક્યારેક ઘટે છે, એની એ ધાતુ હોવા છતાંય. તો પછી એ કયા પરિબળો પર આધાર રાખે છે, વધારો કે ઘટાડો? અવરોધકતામાં વધારો અથવા ઘટાડો થાય એવો પ્રશ્ન છે. તો કે ભાઈ પહેલી વાત તો છે દ્રવ્યની જાત. જેમ જેમ દ્રવ્યની જાત બદલાય એમ એમ અવરોધકતા બદલાય. સમજી શકાય. લોખંડમાંથી તાંબુ, તાંબામાંથી ચાંદી, ચાંદીમાંથી સોનું, આવી રીતે અલગ અલગ ધાતુ લ્યો તો અવરોધકતા બદલાય. એટલે પહેલી વાત થઈ અવરોધકતા દ્રવ્યની જાત ઉપર આધાર રાખે. બીજી વાત તાપમાન ઉપર આધાર રાખે. અને ત્રીજી વાત અમુક અંશે દબાણ પર આધાર રાખે. એટલે આપણે લખી શકીએ બેટા, દ્રવ્યની અવરોધકતા
3 બાબતો પર આધાર રાખે. પેલું દ્રવ્યની જાત, બીજું તાપમાન, અને ત્રીજું અમુક અંશે દબાણ. એટલે થોડા ઘણા પ્રમાણમાં દબાણ પર પણ આધારિત છે, અમુક અંશે દબાણ પર આધારિત છે. આ 3 વસ્તુઓ ઉપર અવરોધકતા આધારિત છે. હવે આ 3 વસ્તુ છે એ અવરોધકતાને કઈ રીતે બદલે છે એ આપણે જોઈએ. તો તાપમાન માટે વાત કરીએ, જોજો ધ્યાનથી. તાપમાન તાપમાનના વધારા સાથે ધાતુ પદાર્થોની અવરોધકતા વધે છે. એટલે તાપમાન વધે તો ધાતુઓની અવરોધકતા વધતી જાય. હવે બીજું જોજો, એ બહુ જોયા જેવું છે. તાપમાનના વધારા સાથે અર્ધવાહકો, જેની આપણે છેલ્લે વાત કરી હતી હમણાં, એ અર્ધવાહકોની અવરોધકતા ઘટે છે. જો બે એકબીજાનું ઉલટું છે. અહીંયા અવરોધકતા વધે, તાપમાન વધે, તો અહીંયા તાપમાન વધે તો અવરોધકતા ઘટે અર્ધવાહકોમાં. અને હજી આગળ ત્રીજી છેલ્લી વાત, તાપમાનના વધારા સાથે મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા, મિશ્ર ધાતુઓની અવરોધકતા ખૂબ ધીમે ધીમે વધે છે. ખૂબ ધીમે ધીમે વધે છે. એટલે તાપમાન તમે બહુ વધારો ને ત્યારે અવરોધકતા થોડીક જ વધે. વળી પાછું ખૂબ તાપમાન વધારો ત્યારે અવરોધકતા થોડીક જ વધે. ધાતુ પદાર્થોની જેમ તાપમાન વધારો ને તરત અવરોધકતા વધે એવું બનતું નથી મિશ્ર ધાતુમાં. શા માટે? તો કે ધાતુ પદાર્થ કરતાં મિશ્ર ધાતુની અવરોધકતા 100 ગણી વધારે હોય એટલે. અને અવાહકોમાં તો તાપમાનનું કંઈ કહેવાપણું છે જ નહીં, કેમ કે એમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોતા જ નથી. એટલે તાપમાન વધારો કે ઘટાડો એની અવરોધકતામાં કંઈ ફેર પડતો નથી. એ તો ઓલરેડી વધારે જ છે. એક આ વાત હતી. હવે ત્યાર પછી બેટા આપણે નવો ટોપિક ભણવાનો થાય છે. જે અવરોધની આપણે વાત કરીએ છીએ એ અવરોધના 2 પ્રકારના જોડાણ આવે છે. ધ્યાનથી સાંભળજો. એક કરતાં વધુ અવરોધોના જોડાણ. એક કરતાં વધુ અવરોધોને જોડવાના છે. પહેલી વાત તો તમને ખબર હોવી જોઈએ કે અવરોધનો સિમ્બોલ શું છે. કાગળિયામાં જ્યારે અવરોધને દર્શાવવો હોય કાગળ પર, ત્યારે એને કઈ રીતે દર્શાવાય? તો કે આ રીતે. અવરોધને આ રીતે દર્શાવાય. આર અવરોધ, આર ટૂંકમાં. એવા એક કરતાં વધુ અવરોધોના જોડાણ 2 પ્રકારે થાય બેટા. અવરોધોના જોડાણ કીધું એમ 2 પ્રકારે થાય. એક છે સમાંતર જોડાણ, અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ, પેરેલલ કોમ્બિનેશન. અને બીજું છે અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ, સિરીઝ કોમ્બિનેશન. અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ. તો ભાઈ અવરોધોના જોડાણ 2 રીતે થાય. એક શ્રેણી જોડાણ અને બીજું સમાંતર જોડાણ. સિરીઝ કોમ્બિનેશન એન્ડ પેરેલલ કોમ્બિનેશન. હવે સિરીઝ કોમ્બિનેશનમાં શું હોય, શ્રેણી જોડાણમાં શું હોય, જોજો ધ્યાનથી. એમાં ભાઈ એક અવરોધનો એક છેડો એ બીજા અવરોધ સાથે જોડાયેલો હોય, બીજા અવરોધનો એક છેડો ત્રીજા એરે જોડાયેલો હોય. આવી રીતે બધા એક એક છેડેથી જોડાયેલા હોય. કઈ રીતે? જો આપણે આકૃતિ દોરીએ. આ પહેલો અવરોધ,
એને હું કહી દઉં R1, આ એનો પહેલો છેડો અને આ બીજો છેડો. તો હવે બીજા છેડે પાછો બીજો એક અવરોધ હોય, એને આપણે કહી દઈએ R2, એનો છેડો. ત્યાં પાછો ત્રીજો અવરોધ હોય, એને કહી દઈએ R3. તો આ રીતે એક કરતાં વધુ અવરોધો એવી રીતે જોડેલા હોય બેટા કે પહેલાંનો એક છેડો બીજા સાથે, બીજાનો એક છેડો ત્રીજા સાથે જોડાયેલો હોય, તો અવરોધોનું આવું જે જોડાણ છે એને આપણે કહીશું શ્રેણી જોડાણ. અહીં છે સ્વિચ અથવા તો કળ, કે વડે દર્શાવાય એને. આ છે બેટરી, પ્લસ માઇનસ ભૂલ્યા વગર દર્શાવવાના બેટરીમાં 6 વોલ્ટની. ધનમાંથી નીકળીને ઋણ તરફ પ્રવાહ જતો એટલે પ્રવાહની દિશા દર્શાવવાની. આ એક બિંદુ A અને આ બીજું બિંદુ B. A અને B બે બિંદુઓ વચ્ચે 3 અવરોધોને શ્રેણીમાં જોડેલા છે આપણે. આ થઈ ગયું અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ. હવે સમાંતર જોડાણ કેવું હોય જોજો, જેમાં બે બિંદુઓ વચ્ચે અવરોધો, એક કરતાં વધુ અવરોધો સમાંતરમાં જોડાયેલા હોય. એક અવરોધ R1, બીજો અવરોધ R2, ત્રીજો અવરોધ R3. R1, R2, R3. તમે જો ત્રણેય અવરોધ એકબીજાને સમાંતર છે. તો અવરોધોનું આવું જે જોડાણ રહ્યું બેટા એને કહેવાય પેરેલલ કોમ્બિનેશન, સમાંતર જોડાણ. બિંદુ A, બિંદુ B. તો આ સમાંતર જોડાણ છે અને આ છે શ્રેણી જોડાણ. હવે તમે અહીં એક ધ્યાનથી માર્કિંગ કરો બેટા, અહીંયાથી જે વિદ્યુત પ્રવાહ આવે એ આમાં જાય, એમાંથી પસાર થઈને આગળ વધતો વિદ્યુત પ્રવાહ આમાં, એમાંથી પસાર થઈને આગળ વધતો વિદ્યુત પ્રવાહ આમાં. એટલે કે શ્રેણી જોડાણમાં દરેક અવરોધમાંથી, જોડાણના દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ, પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેવો હોય? એક સરખો હોય છે. જ્યારે સમાંતર જોડાણમાં શું છે બેટા, અહીંથી જે વિદ્યુત પ્રવાહ જાય એના 3 ભાગ થઈ જાય. 3 રસ્તા છે વિદ્યુત પ્રવાહને એ બિંદુએથી વહેવા માટે. એટલે 3 અલગ અલગ પ્રવાહ છે એ અલગ અલગ અવરોધમાં જાય, I1, I2 ને I3. એટલે આપણે લખી શકીએ કે દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો, દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ કેવો છે સમાંતર જોડાણમાં? તો કે અલગ અલગ હોય છે. ચાલો આજે અહીં સુધી આપણે રાખશું. આવતા લેક્ચરમાં ફરીથી શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ એમાં આગળ વધશું. એ પહેલાં તમારે આજનું હોમવર્ક, આપણે પહેલો ક્વેશ્ચન જોયો તો દ્રવ્યની લાક્ષણિકતા અવરોધકતા ઉપર, એ બીજો પ્રશ્ન જોયો દ્રવ્યની અવરોધકતા, અને ત્રીજું શ્રેણી અને સમાંતર જોડાણ એટલે શું. આટલું તમારે હોમવર્કમાં કરવાનું છે 2 વખત. અને હોમવર્ક જેમાંથી કરવાનું છે એ PDF ફાઇલ પણ તમને મળી જશે.
સારું, આજે અહીં સુધી રાખીએ. દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય હિન્દ.